خدا یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانچ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو ہوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ آمین۔ خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ آج کا جو پیغام ہے یہ اس نوعیت سے بڑا خاص ہے کہ آج دوپہر کو جب میں دعا کر رہا تھا تو خداوند نے براہ راست میری رہنمائی کی ہے۔ ایسا بہت سالوں کے بعد ہوا ہے، ہم خدا کی رہنمائی سے ہی کلام سناتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خدا آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ تم نے یہ بات جا کر لوگوں کو بتا دینی۔ اس کی لمبائی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، وہ مختصر بات ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا برکت دیتا ہے جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سارا پیسج ہم نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے اور اس پر کئی دفعہ ہم نے منادی بھی کی ہے، لیکن جس چیز کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے دشمنوں کو ایک دم دور نہیں کروں گا۔ میری اور آپ کی لائف کے اندر خدا کام کر رہا ہے، لیکن خدا ایک ہی دن میں ہمیں زمین سے اٹھا کے چاند پہ نہیں لے دے گا۔ خدا ہماری زندگی کے اندر سلولی کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ، بڑی سست رفتاری سے، اور اس کے اندر خدا نے کچھ ریزنز بتائی ہیں بنی اسرائیل کو۔ میں ایک ہی سال کے اندر تمہارے دشمنوں کو دور نہیں کروں گا۔ اس سے اوپر والی آیت میں لکھا ہے کہ میں زنبوروں کو بھیجوں گا۔ زنبور جو ہیں یہ شہد کی مکھی کی طرح کا ایک کیڑا ہے بڑا، جس کا ڈنک بہت سٹرونگ ہے، زہریلا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، اگر یہ کسی کو کاٹ جائے تو وہ شخص کئی دن بخار میں مبتلا رہتا ہے یا شدید تکلیف اسے ہوتی ہے۔ تو خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم کسی ملک پر حملہ آور ہو، کسی قوم پر حملہ کرو، میں تم سے پہلے زنبوروں کو بھیجوں گا، وہ جا کے انہیں ہلاکان کر دیں گے، اتنا کمزور کر دیں گے کہ وہ تمہارے مقابلے کے لیے کھڑے نہیں رہ پائیں گے۔ آمین۔ خدا کیا کرتا ہے، ہماری مصیبت کو، ہمارے دشمنوں کو، ہمارے مسائل کو ہمارے سامنے اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ہم انہیں بآسانی زیر کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اور آگے خدا کہتا ہے کہ میں ایک ہی سال کے اندر یہ نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ میں تمہارے دشمنوں کو ختم کر دوں اور جنگلی درندے جو ہیں وہ تعداد میں بڑھ جائیں۔ آپ کو پتا ہے جب لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی تو جانوروں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی، کیونکہ انہیں مارنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو خدا نے کہا کہ اگر میں تمہاری مصیبتوں کو ایک دم دور کر دوں گا تو تمہارے اندر کے جانور تمہیں تنگ کریں، فخر، سستی، کاہلی، گھمنڈ، لالچ، بدگوئی۔ جیسے جیسے ہماری زندگی آسان ہوتی جاتی ہے ہم خدا سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا زیرک ہے، خدا اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا تو بنی اسرائیل کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور یہ میری طرف رجوع نہیں ہوں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جیسے جیسے بنی اسرائیل ایزی ہوتے گئے وہ خدا سے دور ہوتے گئے۔ انہوں نے غیر اقوام کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا، غیر اقوام کی عورتوں کو بیانا شروع کر دیا، ان کے رسم و رواج اپنا لیے۔ اسی طرح جب ایک مسیحی زندگی کے اندر آسانی آ جاتی ہے، ہماری لائف کے اندر پرسکون مرحلے آ جاتے ہیں، تو پھر ہم اتنے ایزی ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا کرنا اور کلام پڑھنا ہم اسے پیچھے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خدا نے میری رہنمائی کی کہ صرف میں آپ سے یہ بات کروں کہ خدا نے یہ وعدہ کیا۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ خدا آپ کے دشمنوں کو ضرور ہی زیر کرائے گا، یہ وعدہ ہے۔ خدا آپ کو شفا دے گا۔ بیماری جو ہے یہ بھی ہمارا دشمن ہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں مارنے کے لیے آتی ہے، ہلاک کرنے کے لیے آتی ہے، اور بیماری کے پیچھے زیادہ تر ابلیس چھپا ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم بدروحوں کو نکالنا اور بیماروں کو اچھا کرنا۔ کچھ بیماریوں کے پیچھے براہ راست شیطانی قوتیں کام کرتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی جن کے پیچھے شیطان نہیں بھی ہوتا، وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے آتی ہیں۔
یا माहौल की तब्दीली की वजह से वो बीमारियां आ जाती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि हर बीमारी के पीछे शैतान है, ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां माहौल की तब्दीली की वजह से आती हैं, लेकिन ज्यादातर बीमारियों की मैं बात कर रहा हूं, 98% आप कह लें, बीमारियों के पीछे शैतान ही है। और खुदा चाहता है कि वो हमें इन बीमारियों से भी रिहाई दे। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर उठने वाले हर एक मसले को ठीक कर दे, लेकिन खुदा एकदम से ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा एकदम से ऐसा कर दे तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से झोल पैदा हो जाएंगे जो हमारे लिए बेहतरी का सबब नहीं हो सकते। तो पहली बात मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली की बात यह है कि खुदा हमारी जिंदगी में उठने वाले हर एक तूफान को थमा देगा। आप जिन भी मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के मसाइल हैं, खुदा ये वादा करता है बनी इसराइल से, और ये वादा हमसे भी है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को जेर कर दूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों को दूर कर दूंगा। और दूसरी बात, खुदा इसको एक ही वक्त में नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। और वजह क्या बताई है? ताकि जंगली दरिंदे तुम्हें तंग ना करें। और खुदा ने आखिरी बात जो हमने पढ़ी यहां पर लिखा है, जब तक तू शुमार में बढ़कर मुल्क का वारिस ना हो जाए। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों के मसाइल हल करता जाए और हमें टीच भी करता जाए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, खुदा हमारे मसाइल हल नहीं करेगा। खुदा बैलेंस करके चलता है। क्या आप समझ रहे मेरी बात? आज मैंने चार्ल्स फिनी के ताल्लुक से खूबसूरत बात पढ़ी। उसका एक जुमला था जिससे मुझे, आप समझ लें, अंदर से हिला दिया। उसने कहा, जब खुदा किसी शख्स को बरकत देना चाहता है तो वो सबसे पहले उसे दुआ की तहरीक देता है। जब आपकी लाइफ के अंदर प्रेयर बढ़ जाएगी, दुआ बढ़ जाएगी, तो आप समझ लें कि खुदा आपको ब्लेसिंग देने वाला है। जैसे जैसे दुआ की कमी होती जाएगी, कलाम से दूरी होती जाएगी, समझ लें कि आप ब्लेसिंग से आउट हो रहे हैं। चार्ल्स फिनी कहता है, जब खुदा किसी को बरकत देना चाहता है, जब उसकी किसी शख्स पर करम की निगाह उसकी होती है, तो वो उसको दुआ की तहरीक देता है, उसको इस काबिल बना देता है कि वो दुआ कर सके। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को सीख लें कि खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन खुदा आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्लेस करेगा। उसके साथ साथ खुदा आपको टीच भी करना चाहता है। और खुदा ने खास तौर पर आज मुझसे बात की कि मैं पादी साहब से एक बात करूं। पादी साहब के लिए खुदा ने मुझे ये कहा है कि आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर सोचते हैं, मैं भी इसी सोच का हामिल हूं, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से मसाइल हैं। तो खुदा ने मुझे कहा कि तू पादी साहब को जाके बता दे कि मैं इन तमाम मसाइल को दूर करूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हालेलुया। और इसके साथ मैं बहुत कम ऐसे होता है कि मैं कोई ऐसी बात पादी साहब से करूं शख्सी तौर पर या पर्सनली कि जी मुझे खुदा ने ये कहा है। मैं खामोश रहता हूं जब तक मुझे इस चीज की कंफर्मेशन ना हो। और खुदा ने मेरी रहनुमाई की है कि मैं आज ये बात वाज़ेह तौर पर इनसे कहूं कि खुदा इन तमाम मसाइल को सॉल्व करेगा। लेकिन जो बात खुदा ने मुझसे कही है वो ये कि अगर तुम अपनी कलीसिया के मसाइल को हल करना चाहते हो, शख्सी तौर पर बढ़ना चाहते हो, खानदानी तौर पर बढ़ना चाहते हो, तो तुम इस बात को याद रखो कि मुझ में तुम्हें तरक्की करना होगी जब तक तुम जमीन के वारिस ना हो जाओ। ये तरक्की की बात है। तो खुदा बैलेंस करता है। जैसे जैसे हम खुदा में बढ़ते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते हैं, उसके कलाम को वक्त देना शुरू करते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं, उसकी प्रस्तिश करना शुरू करते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी में खुदा को ऑनर करना शुरू कर देते हैं, तैसे तैसे खुदा हमारे दुश्मनों को जेर करना शुरू कर देता है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी लाइफ में बेशुमार मसाइल हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदा आपके दुश्मनों को, आपके मसाइल को, आपकी परेशानियों को, आपकी आजमाइशों को, आपकी तकलीफों को दूर करना चाहता है। ये खुदा का प्लान है। लेकिन उसके साथ ही खुदा के मंसूबे में यह बात भी शामिल है कि वो हमें बगैर सिखाए सर्टिफिकेट ना दे। जब बनी इसराइल कौम इन तमाम मुसीबतों आजमाइशों में से अपने दुश्मनों को जेर करके निकल आए, तो वो ऐसी कौम बन चुके थे जिन पर ना तो बुत परस्ती कोई असर करती थी। खुदा जब उनको मुसीबत की घुटाली में से निकाल के ले आया, तो इसराइल की तारीख है कि जब वो बाबल से वापस आए, बाबल से निकल आए, खुदा ने उनको 70 साल की सीरी में भेज दिया और वहां पर वो पिसते रहे, परेशान हाल जिंदगी गुजारते रहे, और वो अपने तमाम गुनाहों से ताइब भी हुए। उन्होंने तौबा की, सच्चे दिल से तौबा की, और खुदा की हुजूरी में रहने के लिए अपने दिल को आमादा किया। तो खुदा ने उनको बहाल कर दिया, खुदा उनको उनके मुल्क में वापस ले आया। तब से लेके आज तक बनी इसराइल के अंदर बुत परस्ती का कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदा ने जड़ से निकाल दिया उनके अंदर। तो खुदा इन बिदतों को, इन बुराइयों को, इन गुनाहों को हमारी जिंदगी के अंदर रहने नहीं देगा। खुदा चाहता है कि हम इन्हें निकाल दें, ये कड़वी जड़ें हमारे अंदर से निकल जाएं। लेकिन अगर खुदा एक ही दिन में हमें आसूदा कर दे, मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरी लाइफ में तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं, तो हो सकता है मैं अपने साथी खादमीन को समझने लगूं कि ये तो दुआ ही नहीं करते, ये तो कलाम ही नहीं पढ़ते, मैं देखो ठीक जा रहा हूं। ऐसे ही होगा ना।
अगर आपकी फैमिली के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं, तो आप अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को समझेंगे कि ये कमतर लोग हैं मुझसे, इनका खुदा के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, और आप उठते बैठते उन्हें छेड़ते रहेंगे या चिढ़ाते रहेंगे। तो खुदा नहीं चाहता कि ऐसे हो। मैंने ये चीज बारीक बीनी से देखी है। हम अक्सर इस बात पे गौर करते हैं कि खुदा खादमों की लाइफ के अंदर बहुत सी कमजोरियां रहने देता है जानबूझकर। इसलिए नहीं कि खुदा उन्हें दूर नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा को पता है कि अगर मैंने ये जड़ इसमें से निकाल दी तो 3-4 चीजें और निकल आएंगी। तो खुदा वक्त का खुदा है, खुदा ये समझता है कि किस चीज को किस वक्त पे ठीक करना है। लेकिन मेरा और आपका काम यह है कि हम खुदा की हजूरी में रहें। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा हमारे मसाइल भी हल करता रहेगा। मसाइल उठते रहेंगे, मसाइल हल होते रहेंगे, और हम खुदा में तरक्की करते जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि मैं जंबूरों को भेजूंगा, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे भेजूंगा, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों को दूर कर दूंगा। लेकिन एक ही साल में मैं ये काम नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करूंगा, वक्फे के साथ करूंगा, ताकि तुम बढ़ जाओ, ताकि जंगली दरिंदे और हैवानात तुम्हें तंग ना करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें बरकत भी देना चाहता है, और खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम तकब्बुर से भाग जाएं। खुदा हमें ब्लेस भी करना चाहता है, खुदा हमें बरोमंद भी करना चाहता है, और खुदा ये भी नहीं चाहता कि हमारे अंदर घमंड आ जाए। खुदा चाहता है कि हम दौलतमंद भी हों और हलीम भी हों। हालेलुया। हमारे पास दौलत की बहुतायत भी हो, बरकत की कसरत भी हो, और हम डाउन टू अर्थ भी हों, इतने हलीम हों कि हमारे अंदर से मसीह का चेहरा नजर आए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।